بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ نصیر فضل۔ ناظرین، آج ایک ہماری بہن اور بیٹی نے سوال کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں، دوسری عورتوں کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ ناظرین، آج اس ٹاپک پر بات ہوگی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ بہت سارے شوہروں کی بیویاں اس وجہ سے ہماری بہنیں بیٹیاں صرف اسی چیز کو لے کے پریشان ہیں کہ مرد جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے اور مرد دوسری عورتوں کی طرف کیوں جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اکیلے تھے جب دنیا بنی، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، ہر وقت ورڈ رہتے تھے، اکیلے تھے، دل نہیں لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی، درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی مقرر کر دے۔ تو اللہ نے، کیونکہ بنی نوع انسان کی نسل کو چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا کہ اب تم اکیلے نہیں رہو گے، بلکہ یہ تمہارے زندگی کی سفر کی ساتھی ہوں گی، اور تمہارے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی جو بیوی حضرت اماں حوا ہماری ماں تھی، ان کو پیدا فرمایا، اور ان کی جو تنہائی تھی، ان کی پریشانی تھی، ان کے خدشات سے ان کو دور کیا۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے لیے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے راحت کا سامان اور سکون بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تنہائی تھی، جو انسان کو الون اکیلا پن کھاتا ہے، وہ تنہائی ان کی ختم ہوئی۔ اسی طرح آج کل جو چل رہا ہے ہمارے معاشروں میں پرابلمز، اس کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی وائف کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں اسی وجہ سے خود بھی پریشان رہتی ہیں، اور وہ دن بہ دن پریشانیاں اور پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں کہ مرد دوسری عورتوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے۔ بیسیکلی انسان کی فطرت میں شامل ہے، ہر مرد کی فطرت میں شامل ہے۔ آپس میں آپ نے دیکھا گھروں میں رہتے ہوئے میاں بیوی میں آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی عورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی کشش رکھی ہے کہ عورت ان کی طرف راغب اور مائل ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو میں آگے بڑھوں، میں آپ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی سناتا چلوں۔ حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب ان کا نکاح ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رخصتی کا ٹائم آیا تو اپنی ازواج مطہرات بیویوں سے کہا کہ فاطمہ کو تیار کرو، خوبصورت دلہن بناؤ تاکہ ہم ان کی رخصتی کریں۔ بننا سنورنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مرد دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹیو اور مائل ہوتا ہے۔ انسان کی یہ بیسک ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ انسان کو راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف راغب ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے تھے، ان کے کپڑوں میں کبھی بھی سمیل اور گند وغیرہ نہیں لگا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسینہ مبارک ہوتا تھا، وہ جو مشک ہوتا ہے دنیا کی سب سے بہترین خوشبو، اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے یوں کونی رکھ کے، تو ایک ان کی بیوی جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پسینہ آتا تھا، جاتا گرتا تھا، تو آپ برتن میں جمع کرتی تھی۔ ایک دم ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا کیا کر رہی ہیں، تو فرمایا کہ میں آپ کے جو پسینہ مبارک اس کو جمع کر رہی ہوں، اس کے اندر سے جو خوشبو آتی ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کبھی بھی گندے کپڑے نہیں پہنے۔ ہم لوگ گندے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم لوگ صفائی کا خیال نہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں، گھروں میں اپنے شوہر
की जो ख्वाहिशात है उनको पूरा नहीं करती, उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी होती, इसलिए मर्द दूसरी औरतों की तरफ राग़िब होते हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गंदा कपड़ा अपने बदन पर नहीं पहना। पाबंद लगे होते थे, फटे होते थे, लेकिन कपड़े रोजाना धोकर वो पहनते थे, लेकिन कपड़े हमेशा साफ पहनते थे। अब हम चलते हैं अपनी बहनों बेटियों की तरफ। हमारी बहनें बेटियां अपने जो हस्बैंड्स हैं उनकी तरफ राग़िब नहीं होती। हस्बैंड काम काज से थके हुए हारे घर में आते हैं तो वो अपने दुख और रोने लेकर बैठ जाती हैं हमारी बहनें और बेटियां, बजाय इसके कि शोहर आया है उसके साथ अच्छे इखलाक से प्यार से डील करें, उनको बिठाएं, उनके कपड़े चेंज करवाएं, उनको नहलाएं धुलाएं, उनको खाना नहाना धोना तो उन्होंने खुद ही होता है। उनको कहा जाए कि ये आपके कपड़े तैयार हैं, सारा आप रेडी हैं, आप खाना पिए, मोहब्बत से पेश आए, उनको दुख सुनाने बैठ जाती हैं। तो जिसकी वजह से मर्द जो है दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, वो फिर सुकून की तलाश में दूसरी औरतों की तरफ जो है राग़िब होते हैं। इसलिए हदीस में आया है कि औरतों को बनना संवरना चाहिए अपने हस्बैंड्स के लिए। घरों में जब उनके आने का टाइम हो उनको तैयार होना चाहिए, नहा धो के अपने बालों को फ्रेश करना चाहिए, फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। अपने हस्बैंड की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं यही होती हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, उनके मुताबिक खाना बनाओ, उनको प्यार मोहब्बत और शफकत से कपड़े साफ मिलें, शफकत से उनको अलविदा घर से करें, मोहब्बत से वापसी पर उनका इंतजार किया जाए, उनसे प्यार से पेश आए, लड़ाई झगड़ा उनसे ना करें। तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, गारंटी देता हूं कि मर्द कभी किसी औरत की तरफ माइल नहीं होगा। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है। हर इंसान आसानी चाहता है, हर इंसान मोहब्बत चाहता है, हर इंसान इज्जत चाहता है, हर इंसान प्यार चाहता है। तो जब उसको घर से ये सारी चीजें मिलेंगी, उसकी बीवी उसके लिए बनेगी, संवरेगी, मेहंदी लगाएगी, साफ कपड़े पहनेगी, खुशबूदार कपड़े पहनेगी, उसको टाइम पर खाना देगी। मर्द रात सुबह काम पर जाने लगते हैं, हमारी बहनें बेटियां सोई रहती हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो टाइम पर उठें, घर के काम काज को टाइम पर खत्म करें। शोहर है तो उनके लिए तैयार होकर। हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि हमारी बहनें बेटियां सर पकड़ कर बैठी होती हैं जब मर्द घर में आते हैं। तो जब आप सारा कुछ करेंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी, तो आपके पास पैसा और इनकम भी आपकी बढ़ेगी, खुशहाली भी आएगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। हमने एक प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ जिंदगी की होती है, हमने 20 प्रॉब्लम्स खुद ही बनाई होती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका शोहर कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ माइल ना हो, किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा, आप उसको इतनी फुर्सत ही ना दें। अपने हस्बैंड को इतना प्यार और मोहब्बत घर से मिले, उसको अच्छा खाना, घरों में यही होता है, कोई छोटा मोटा मीठा बन गया, कोई नमकीन बन गया, कोई उसके मुताबिक खाना बन गया, कोई उसके मुताबिक डिश बन गई हफ्ते में एक बार। हस्बैंड को टाइम देना, उनके साथ बैठना, फ्रैंकली फ्रेंडली, आपका हक बनता है। आप अपने हस्बैंड को ये सारा कुछ करके देखें। अगर आपके हस्बैंड दूसरी औरतों की तरफ माइल हो गए तो फिर आप मुझे कहना। यही सबसे बड़ी वजूहात है, ये छोटी छोटी वजूहात है, छोटी छोटी वजूहात आगे चलकर बड़ी वजूहात में तब्दील हो जाती हैं। और यही वो अमन सुकून घर में जब नहीं होगा तो मर्द दूसरी औरतों की तरफ भी माइल होंगे, दूसरी औरतों को जो बन संवर कर गुजर रही होंगी उनको देखेंगे भी। हमारे माशरे में बदनज़मी भी फैलेगी, इसके अलावा हमारे घरों का माहौल भी खराब होगा। दुनिया का जो सबसे पाकीज़ा और बेहतरीन और खूबसूरत तरीन अल्लाह का पसंदीदा रिश्ता दुनिया में है, अल्लाह का पसंदीदा तरीन अमल वो निकाह का अमल है। मियाँ और बीवी का आपस में निकाह करना ये सुन्नत भी है और बेहतरीन अमल भी है और अल्लाह के नज़दीक भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अपने शोहर को सब कुछ समझें और देखें। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि अगर सजदा हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज़ होता अल्लाह के अलावा किसी और को, तो मैं औरत को कहता कि जो है अपने हस्बैंड को सजदा करे, वो उसका मजाजी खुदा होता है सब कुछ, यानी कि तुम्हारा वही है। हमारी उन बहनों और बेटियों से अल्लाह ना करे पूछें जिनके हस्बैंड आज दुनिया में नहीं है, जिनको जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा है, जिनको जिंदगी में बहुत सारे मसाइल ने आन के रहा है, यही वजह कि उनके हस्बैंड आज उनके सर के ऊपर नहीं है। तो इससे पहले कि वक्त गुजर जाए और हमारे हाथ से गेम निकल जाए, हमें अपने अंदर की खामियों को दूर करना पड़ेगा, फिर ही जाके हमारी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी।
اگر آپ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں, ان ساری باتوں کا دھیان کرتی ہیں, خیال کرتی ہیں, تو ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کے ہسبینڈ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھیں جس کی گناہگار آپ خود بھی ہوتی ہیں. تو